जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर शिमिलीपाल आभ्यंतरण अंचल प्रबल वर्षा सूचना देले आरसीसीएफ। मयूरभंज जिलार अनेक स्थान में विगत किछि दिन है प्रबल वर्षा लगी रही फल शिमिलीपाल आभ्यंतरण अंचल प्रबल वर्षा रेकर्ड कराई। शिमिलीपाल भंजबसाठारे सर्वाधिक 73.406 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती। वन विभाग सेहीपरि रामतीर्थठारे 49.76 मीटर वर्षा रेकर्ड होती। वन विभाग एने सकाल 7 घटिका समय आरसीसीएफ सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बेतनटी उपकंठ पंडुगड़िया ठारे निर्माणाधीन बेतनटी जेएमएफसी कोर्टर नूतन कोर्ट बिल्डिंग को शनिवार अपराह्न 5:30 परिदर्शन कले मानवर ओडिशा हाईकोर्टर विचारपति जस्टिस बिरजा प्रसन्न शतपथी। बेतनटी ग्रामोन्नयन विभाग निरीक्षण में निर्माणाधीन होता बेतनटी जेएमएफसी कोर्टर नूतन बिल्डिंग किभली निर्माण कार्य संपूर्ण हो यथाशीघ्र शुभ कार्य आरंभपूर्वक कार्यकारी हो पार से नहीं समीक्षा करथिले। एही अवसर में मान्यवर जिला जज अरविंद पट्टनायक, मान्यवर रिप जुडिशियल मजिस्ट्रेट देवाशीष महांती, जिला रजिस्ट्रार निहार कुमार जेना, बेतनटी जेएमएफसी कोर्टर मान्यवर विचारपति रश्मिनारायण मिश्र प्रमुख उपस्थित रही। अन्यमानक मध्य बेतनटी एसडीपीओ मिनती विश्वाल, आईआईसी सस्मिता महांत, ग्रामोन्नयन विभाग उपखंड निर्वाही अधिकारी इंजीनियर तुषारकांति बेहरा, सी इंजीनियर अक्षय नायक, जंत्रीश इंजीनियर ज्योतिरंजन नायक, टाटा पावर अधिकारी तथा अन्यान्य विभाग अधिकारी प्रमुख उपस्थित रही। बेतनटी बार एसोसिएशन पक्षर रविनारायण महापात्र, देवव्रत परिड़ा, रणजित गंतायत, मनोज दलई प्रमुख उपस्थित रही। परवर्ती खबर मोरडा थाना अधीन हलदीपाल पंचायत समाढ़ी ग्राम में जनिक व्यक्ति गाधोवा घर पाख एक जलाशय को जाई पानी रे बुड़ी मृत्युवरण करने घटना रविवार अपराह्न 6:30 मामला रुजु कर मृतदेह जबतपूर्वक व्यवच्छेद कर परिवारवर्ग को हस्तांतरित कला पुलिस। मृतक जनक होती समाढ़ी ग्राम दुखिया मारांडीर पुओ श्यामसुंदर मारांडी। रविवार अपराह्न श्यामसुंदर घर निकटस्थ एक जलाशय को गाधोवा जाते तेज घर को फेरबार विलंब होबारु परिवार लोक मैंने खोजाखोजी आरंभ कर शेष में उक्त जलाशय निकटरू पानी में भासुआ गामुछा को देखि पानी भितर खोजाखोजी कर श्यामसुंदर को अचेत अवस्था उद्धार करते। यापर श्यामसुंदर को निकटस्थ किसानताणी डाक्तखाना भर्ती करते। सेठारे कार्यरत डाक्तर श्यामसुंदर को मृत घोषणा करते। खबर पाई चित्रोंडा फांडी अधिकारी निरंजन सोरेन डाक्तखाना पहुंची 15 नंबर में एक अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद बारिपदा पठाइथिले एवं सेठारे शव व्यवच्छेद कर परिवारवर्ग को हस्तांतरित करथिले। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना माणतीरफांडी अधीन मिर्गिदारीठारे चढ़ाऊ कर चरा बाली बोझे ट्राक्टर जबत सहित चालक को अटक रखी बैसिंगा पुलिस। सूचना मुताबक बुढ़ाबलंग नदी बेआईन बाली उत्तोलन और चराचालाण होता खबर पाई बैसिंगा पुलिस दल मिर्गिधारीठारे चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय देवाशीष सामल नाम पंजीकृत ओडी 11B 7353 नंबर विशिष्ट चराबाली बोझे ट्राक्टर को जबत करने सहित थाना को आनी। यही घटना जबत ट्राक्टर चालक को अटक रखी मामला रुजुपूर्वक तदंत आरंभ करछि बैसिंगा पुलिस। परवर्ती खबर गोपबंधु नगर ब्लॉक कुआमारा डाक्तर और आशाकर्मी को दुर्व्यवहार तथा सचेतनता कार्य में बाधा सृष्टि करने अभियोग में 2 युवक खुंटा थाना अभियोग होता। तेबे 2 अभियुक्तों को तुरंत गिरफ दाबी नहीं शनिवार आशाकर्मी संघ पक्षर डाक्तखाना ताला पक आईआईसी पंचारण महांती पहुंची आलोचना करने सह अभियुक्तों को गिरफ लगी 5 दिन समय नहीं बेले प्रतिश्रुतिर 24 घंटा न पूर्ण अभियुक्त कार्तिक मंगल को गिरफ करछंती। एथिपूर्व अन्य अभियुक्त संजय देहुरी को गिरफ करा जाई थाना रे अटक रखा जाइथिला। उभय को सोमवार कोर्ट चालाण करा जाइथिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कप्तिपदा वन विभाग एवं पड़ाड़िया एसटीआर पक्षर कप्तिपदा ब्लॉक लावण्य देवपुर पंचायत और अशोकटा जंगल में मिलित चढ़ाऊ कर 4 जन शिकारी को गिरफ करथिबा बेले 2 जन फेरार होइथिबा जानिबाकु मिलिछि। जंगल में लगी ट्राकिंग कैमेरा रे शिकारी माने पाद चला रास्तार आसुवा देखि कप्तिपदा वनांचल अधिकारी अच्युतानंद दास के नेतृत्व में कटुरिया बीट हरिडाचुआ
ବିଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଶିକାରୀମାନେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଶିକାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ାଢିଆ ଏସ୍ଡିଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋଏ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବନଗୁଣ୍ଠପାଲି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସମରତଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଡ଼ବେଡ଼ା ଏବଂ ଦରି ପଞ୍ଚାୟତର ଜରାସାହି ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲି ଓ ନାଳ କଡ଼ରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପଚ ଏବଂ 600 ଲିଟର ମହୁଲିକୁ ଜବତ ପରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 8 ସ୍ଥିତ ବେହେରା ସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 30 ଲିଟର ମହୁଲି ଜବତ କରିବା ପରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କରଞ୍ଜିଆ ଆଇଆଇସି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ ଏବଂ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଲିସ ସହକାରୀ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଲମାନ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କରଞ୍ଜିଆ ଓଆଇସି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଓଆଇସି ଭାରତୀ ନାୟକ, ଜୟପୁର ଓଆଇସି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ମହାଳିକ, ସୁକ୍ରୁଳି ଓଆଇସି କୃଷ୍ଣ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଅବକାରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ବଳ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ଭାବେ 7ଟି ଗୋରୁକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ବୋଝେଇ କରିଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଅଡି 11U 3704 ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ସହିତ 7ଟି ଗୋରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 173/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ବେଆଇନ ଗୋଚାଳନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଗୋରୁଙ୍କୁ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ଗୋଶାଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଉଦଳାପଟୁ ବାରିପଦା ସହର ଅଭିମୁଖେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କରି ଆଣୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ନୁରୁଡିହିଠାରେ ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପୁଲିସ ପିଛା କରି ଉକ୍ତ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ କିଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଳରେ କାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ଭନପୁର ପୋଲିସ ଥାନାରେ 26 ନମ୍ବରରେ ୱାର୍ଡ଼ ଭୋଗଡ଼ାକୋଟା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 88/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318(4), 319(2) ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ଆଲୋକ ଦାସ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ମାରୁତି ନେକ୍ସା XL6 ଅଡି 11X 5669 କାରଟି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଥିବା ସହିତ ସେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଦାସ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ କାର୍ଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ କାର୍ଟିର ମୂଲ୍ୟ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଟିର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଟିର ସେନ୍ସର ଚାବି ନେଇ କାର୍ଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ରହିଥିଲା। କାର୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରିବାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ସେ କାର୍ଟି ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିଲେ। ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣି ପୁଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ ନାଉପନା ଗାଁର ସମ୍ପତଗିରି ବୟସ 30 ବର୍ଷ ନିଜ ଗାଁ ନାଉପନାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛକ ପାର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବାରିକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବାରିକ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ
ରରୁଆଁ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଅନାଦି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଚାରି ଛକରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଏଠାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ପୁଲିସ ରବିବାର 38ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ହେଉଥିବା ଗୋରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀ ରବିବାର ସକାଳେ ଚତୁରତାର ସହ ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ କୁଜିଡିହିଠାରେ ପୁଲିସ 38ଟି ବଳଦ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିବା ସହ 54/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ କଳିଙ୍ଗ ହାର୍ବାଲ ମେଳା 2025 ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ, ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗେଗିନାନୀ, ଯଶପୁର ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପଖଣ୍ଡର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇ କିରଣ, ଡିଏନ୍ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ମେଳା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।